اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنازت میں کشرانو زنانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، چلکشی کی سیریل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلکشی کے متعلق، حصارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھ رہے ہیں اس کے اندر میری ہیلپ کی ضرورت ہے، یا اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر میری ہیلپ کی ضرورت ہے، دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی کالیں سنتا ہوں۔ اس درمیان تمام مسائل ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، کافی سارے سوالات پر بات ہو گیا۔ السلام علیکم پیر صاحب، میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر جادو کریں تو وہ کیسا ہے؟ مطلب میاں بیوی کے اوپر جادو کر دے تو وہ اس کے تابعدار بن جائے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے نمبر پر تو جادو کروانا، اس کی سپورٹ کرنا، اس کی طرف لے کے جانا، ساری چیزیں آپ کو کفر تک لے کے جائیں گی۔ اور نمبر 2 پر میاں بیوی کی محبت کے لیے آپ عمل کر سکتے ہیں، وظائف کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن پاک کے اندر بہت سارے وظائف ایسے ہیں۔ اچھا ہوتا کیسے ہے کہ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں خبیث، آپ کو بے وقوف بناتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، اس کا توڑ بھی جادو سے ہوگا۔ اب جادو کے نام پر آپ کی پھر عزت کا سودا کرتے ہیں، آپ سے پیسے کھاتے ہیں اور آپ کو ایسا ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا علاج ہے۔ قیامت تک جتنی بیماریاں آئیں گی، جتنی مشکلات آئیں گی، جتنی پریشانیاں آئیں گی، اللہ رب العزت کے پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کے اندر وہ ہمیں بتا دیا ہے، اس کے اوپر ہم عمل کریں۔ نمبر 2 پر میاں بیوی ایک دوسرے کو قابو کرنے کے لیے محبت کے عمل بالکل کیے جا سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر بھی دیکھا جائے گا کہ میاں جو بیوی کے اوپر محبت کا عمل کر رہا ہے، اس کو قابو کرنے کے لیے اس وجہ سے بھی بعض اوقات کیا جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو غلام بنا کے میں زنا کرتا ہوں، مطلب ان کے رشتہ داروں کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح خواتین اپنے شوہر کو قابو کر کے دوسری طرف منہ مارتی ہیں، دوسری طرف اپنے عشق مشوقی چلاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ عمل کیے جاتے ہیں۔ عاملین کو چاہیے، معالجین کو چاہیے، ان کے پاس اگر ایسے مریض ہیں تو ان کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے ان کی اصلاح کی جائے۔ السلام علیکم پیر صاحب، میری جاب نہیں ہوتی، کہیں بھی ریفرنس سے بھی نہیں ہوتی، دماغ جسم تھکا تھکا فیل ہوتا ہے، کیا آپ کال پر مسئلہ بتا دیں گے؟ پلیز جواب دیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں آپ کو جواب نہیں دیں گے؟ جواب بھی دیں گے، آپ کو بآسانی سے انشاءاللہ اس کا علاج بھی بتا دیں گے، آپ بآسانی سے اپنا علاج خود بھی کر لیں گے۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس جاب نہیں ہوتی، آپ کے پاس کاروبار نہیں ہوتا، آپ کے پاس رزق کے مسائل نہیں ہوتے، تو خواہ مخواہ آپ کا جسم تھکا تھکا ہوتا ہے، آپ ٹینشن کے اندر آ جاتے ہیں، آپ کا دماغ سن ہو جاتا ہے، اور آپ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں جب آپ عاملین کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے، جیسے جادوگر بیٹھے تو وہ کہتے ہیں تابند جادو دے، مطلب آپ کے اوپر جادو، وہ الٹا اور آپ کو ڈرا دیتے ہیں، حالانکہ ہوتا اس طرح نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ معاملات کے اندر دیر ہوتی ہے اور وہ آپ کو ایسا محسوس کراتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے، تو آپ ان جیسے عاملین سے بھی بچیں، اچھے معالجین سے رابطہ کریں۔ کیا روحانی علاج کے آغاز میں ہی جنات والے مریض کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو استاد اچھا ہو۔ اور نمبر 2 پر جو جب چلا کشی چل رہی ہو نا، تو اس وجہ سے میں منع کرتا ہوں، کیونکہ جب آپ چلا کشی کے اندر رات کو پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو دن کو آپ مریضوں کو دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے کچھ خواتین نپاکی کے اندر ہوتی ہیں، کچھ کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اور کچھ کے ساتھ ہم بستری والے جنات ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو ڈسٹرب بہت سارا کر سکتے ہیں، اس وجہ سے میں منع کرتا ہوں۔ اور اگر آپ کو استاد اچھا ہے تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ سورۃ الحشر کے آخری رکوع کے چلے کی کیا تاثیر ہے؟ سورۃ حشر کی جو آخری آیت ہے، یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اس سے جادو اور جنات کا توڑ کیا جا سکتا ہے، جادو والے مریض کا علاج کیا جا سکتا ہے، حدیث پاک میں اس کی وضاحت آئی ہے۔ رجت کی بنیادی علامات کون سی ہیں؟ رجت کی جو بنیادی علامات ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا دنیا کے اندر دل نہیں لگے گا، آپ دنیا سے عجیب ماحول ہوں گے، آپ کی گفتگو الگ ہو جائے گی، آپ پاگلوں جیسی حرکتیں کریں گی، یہ رجت کا خاص ایک نشانی ہوتی ہے۔ کون سی صورت پاورفل ہے جو جن اور پریوں کے بارے میں بڑے بڑے دیوتاؤں کے پر بھاری پڑ جائے؟ اچھا جو عمل ہوتے ہیں نا، یہ سارے ہی بھاری ہوتے ہیں، جب بندہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ بندہ پاک کتنا ہے اور اپنے آپ کا خیال کتنا رکھتا ہے، تو اس کے اندر وہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر وہ پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا، گناہوں سے نہیں بچتا، تو پھر تو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ قاری صاحب، اگر 1.25 لاکھ پڑھائی کرتے ہوئے زنا ہو جائے تو کیا ہے؟ آپ کو 21 توپوں کی سلامی ہے میرے پتر، میں کہتا ہوں کمال ہوگی۔ ایک تو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کے بعد پھر آپ زنا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے، توبہ استغفار کریں، اور دوسرے نمبر پر بہت زیادہ توبہ استغفار کرنے کے بعد
कुछ टाइम के बाद वो ज़कात दोबारा शुरू करें। अमलियात के अंदर तो ये चीज़ें बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि कुफर है। जिस बंदे ने अगर जिना किया तो वो तबाह होकर रह जाएगा, और आमिलीन इस वजह से ही मारे जाते हैं दुनिया के अंदर। जब उनका शोख्ताबाजी चलता है, जब उनका सिक्का चल रहा होता है, तो उस वजह से जिना बहुत करते हैं और इश्क मशूकें बहुत ज़्यादा करते हैं और लोगों की इज्जत के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही का उनको सामना करना पड़ता है। तो इन चीज़ों से आप बचेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतर होगा। नंबर 2 पर कुछ बाबा आमिल माँ का नाम पूछते हैं और मरीज पर तस्बीह में कुछ पढ़ते हैं और मरीज को सारी चीजें मसाइल बता देते हैं। इसकी हकीकत क्या है? दा टूल बकवास दे। ये सारी जो चीजें होती है ना, मैं क्या बताऊं अब आपको। अमलियात के नाम पर यकीन मानेगा लोगों ने तबाह करके रख दिया है, और लोग इतना एक दूसरे को बेवकूफ और उल्लू समझ रहे हैं कि अल्लाह की पनाह है। और नंबर 2 पर मिसाल देता हूँ, अगर आप आमिल के पास चले जाएंगे, किसी मौलवी के पास चले जाएंगे, वो आपको क्या बताता है कि आपका सर भारी है, जिस्म के ऊपर दाने निकलते हैं, या आपको गुस्सा ज्यादा आता है। ये वो चीजें तकरीबन हर बंदे के साथ ये मामला चल रहे हैं, ठीक है। खुदा के लिए इन जैसे आमिलीन से बचें, और यकीन मानेगा ये वो आमिलीन होते हैं कि इनके घर के इतने मसाइल होते हैं कि अल्लाह की पनाह है, इनको कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसे तफसील से बता रहे होते हैं कि आपका दिल नहीं लगता, आपके सारे दुश्मन अपने बनेंगे। भाई दुश्मन सारे अपने ही होते हैं, गैरों को क्या लगे मुझसे। मिसाल के तौर पर मैं हूं, मेरे अपनों को तकलीफ होगी ना कि इसके पास गाड़ी है या ये मशहूर है या जो कोई भी चीज हो सकती है गलत, तो जो गैर है उसको क्या फर्क पड़ता है कि मैं अच्छी गाड़ी में हूं, मैं पुराने कपड़ों में हूं, मैं नए में हूं। तो तकलीफ हमेशा अपनों को होती है। खुदा के लिए इनसे बचा करें, कुरान हदीस से आप खुद अपना इलाज कर सकते हैं। माशाल्लाह हजरत, मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूं कुछ प्रॉब्लम के हल के लिए। आप किस सिटी से हैं? आप बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, लेकिन सिटी आप क्यों पूछते हैं? आप अपना मसाइल डिस्कस करें, हल करें और चले जाएं। हम मलंग हैं, हम कभी कहाँ होते हैं, कभी कभी उसके दर, कभी दर बदर, गम आशिकी तरह शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। तो हमारा कोई एक सिस्टम नहीं है, ठीक है। मैं घूमता रहता हूँ पाकिस्तान के बहुत ज्यादा अजला के अंदर जाता हूँ, और ज्यादा मैं केपीके में होता हूँ और या फिर मुल्तान में होता हूँ, दोनों जगह पर मैं अवेलेबल होता हूँ। क्या कोई छोटा सा मुवक्कल चिला जो सिर्फ 3 दिन का हो, जिससे आप दे सकें, शागिर्द को कामयाबी मिल जाए? और सबसे कम दर्जे का मुवक्किल कौन सा होता है, वो क्या काम कर सकता है? सबसे जो कम मुवक्किल होता है ना, वो आपको बेवकूफ बना सकता है, आपको चबल बना सकता है, और उसका जो उस्ताद होगा मुवक्किल का, वो आपसे पैसे लूट के रात को एंजॉय करेगा अपने घर भी बच्चों के साथ, या अपनी मस्ती करेगा, अच्छे खाने खा के सो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा, जो मेरे शागिर्द हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी तरबियत ऐसी की है, मैं उनको जो भी पढ़ाई बताता हूँ वो ये नहीं कहते कि उस्ताद जी मुझे मुख्तसर कराएं। असल ये होता है, जब आप अपने शागिर्दों को टाइम देते हैं, गाइड करते हैं, तो आपकी तरबियत उनके ऊपर असर करती है। वो ये नहीं कहते कि उस्ताद जी मुझे 2 दिन के अंदर, हाँ शुरू के अंदर जब शागिर्द आते हैं इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब मैं उनको समझाता हूँ तो बहुत सारा फायदा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज कराची से हूँ। पीर साहब क्या हाल है आपके? मेरे एक दोस्त ने 6-7 दिन पहले ख्वाब में देखा है कि वो मट्टी खा रहा है, गुलाब जिस्म वगैरह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमीज साहब बहुत सारा शुक्रिया हाल वाले पूछने का। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। अच्छा, जब आप अपने दोस्त से सिर्फ ये कहें कि वो तो इस्तगफार करे और नमाजों की पाबंदी करे, बावजूद रहे, बस मैंने आपको इशारा कर दिया है। वालेकुम सलाम सर, जायचा क्या चीज है और ये जायज है या नाजायज है दीन इस्लाम में, इसके आप क्या करते हैं या नहीं करते? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं जायचा नहीं बनाता, जायचा बनाने को पसंद नहीं करता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक जात से ये साबित भी नहीं है, ये बाद के लोगों ने इसको ढकोसला बनाया हुआ है। मैं कहता हूँ कि इसको नहीं करना चाहिए, शरीयत से इसके अंदर कोई मामला नहीं होती। मतलब जायचे के साथ नाम रखना, जायचा बहुत सारे इल्मों के साथ किया, हरूफ अबजद के साथ भी किया जाता है, इल्म जफर के साथ भी किया जाता है, और भी बहुत सारी चीजों के साथ उसको चेकआउट किया जाता है। बस मसला ये है कि लोग रोजी के नाम पर इसको इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे एक मरीज का इन्होंने इलाज किया है, मैंने बहुत सारे आपके मरीजों का इलाज किया होगा, अल्लाह आपको जिंदगी दे, खुशियां दे। रमजान में सूरत फातिहा का 313 वाला चिल्ला बताएं और क्या फायदा है, तफसील से बताएं। मासरा टाइम निश्ते जा मसरूफ डेरियम। और दूसरे नंबर पर आप रमजान मुबारक के अंदर इस्तगफार ज्यादा करें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। हम दूसरों का भी हिसार कर सकते हैं, कैसे करें? हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है कि जो बंदा पढ़ा हुआ नहीं है या वो बीमार है, जिसका हिसार आपने करना है, तो आप कर सकते हैं। जो हमारा हिसार है, 3 मरतबा आपने अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना, 3 मरतबा तीसरा कलमा, 3 मरतबा आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी के अंदर वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा एक लफ्ज आएगा,
इसको आप 7 दफा भी पढ़ सकते हैं, 11 मरतबा पढ़ के फिर एंड पर आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के सबसे पहले अपने हाथों पर फूंक मार के अपने ऊपर दम करना है। शहादत वाली उंगली पर फूंक मार के पूरे उस मरीज के ऊपर ऐसे कड़ा लगा देंगे, उसके घर का कड़ा लगा देंगे, उसके ऊपर हिसार हो जाएगा इंशाअल्लाह। बिलाल भाई, मैंने काफी वीडियोस देखी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आयतल कुर्सी 4 कुल फूंक कर रखने से खुद को कुछ कहते हैं, आपने होते हुए पर खौफ रखो। अच्छा, इसके अंदर काफी सारे आपके सवाल फिर रह जाते हैं, मैं इस वजह से जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। जो चारों कुल होते हैं ना, अपनी हिफाजत के लिए बहुत बेहतरीन है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की पाक जात से साबित है। आप अपनी हिफाजत के लिए आयतल कुर्सी और चारों कुल का कड़ा बिल्कुल लगा सकते हैं, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। अमलियात सीखने वाले को कब इलाज मुआवजा शुरू कर देना चाहिए? मेरे मुताबिक जो मैं 7 दिन और 41 दिन वाला अमल कराता हूँ ना, उसके अंदर मेरा शागिर्द इतना काबिल हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े से बड़े जादूगर को वो ललकार सकता है, उसके पद निकाल भी सकता है और उसकी तबाही कर भी सकता है अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन और 41 दिन से। क्योंकि इस वजह से कहते हैं कि साडा पल्ला भारी। अल्हम्दुलिल्लाह जो उस्ताद हैं वो काबिल हैं और फीस लेते हैं तो उसको हलाल भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, एक आमिल दूसरे आमिल का अमल जब्त कर सकता है और क्या क्या कर सकता है? बिल्कुल, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिल बिल्कुल एक दूसरे का अमल जब्त कर सकते हैं और इसके अंदर लोग डराते बहुत ज्यादा हैं, तबाही बहुत ज्यादा होती है और लोगों को उलझा बहुत ज्यादा देते हैं, तो इन चीजों के ऊपर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माफ़ी चाहता हूँ। ज़बान पर खास दुआ का अल्लाह पमान। अस्सलाम।